सो इंसूलेटर्स वो मटीरियल्स होंगे है जिन्हां चों करंट पास नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता? सब तो पहला ये देखो, ये एग्जाम्पल है इंसूलेटर की। ये तुसीं सारिਆਂ ने देखा होगा, जो साडे को टावर्स होंगे बिजली के बहुत वड्डे वड्डे, उन्हां च लगा हुंदा ना आह वाला मटीरियल, इस तरह का तुसीं देखा होना है। इस तरह का एक साडे को ऑब्जैक्ट लगा हुंदा है। ये की है? एक तरह का इंसूलेटर। ये जिहड़ा हैगा है इत्थे इंसूलेटर का काम करता है। अच्छा, इंसूलेटर्स हुंदे की है? वो मटीरियल जिन्हां चों करंट पास नहीं कर सकता। ठीक है, सो दैट मीनस करंट जिहड़ा होगा इस पॉइंट तो इस पॉइंट दे विच पास नहीं करूगा। ये इंसूलेटर का काम करता है। सो क्यों नहीं पास करता है? तुहानूं दस्सिया है, अगर किसी मटीरियल दे विच फ्री इलैक्ट्रॉन पास करनगे, सॉरी, अगर किसी मटीरियल दे विच फ्री इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होणगे तां ही उस मटीरियल दे विचों करंट पास कर सकता है। ठीक है, हुण सो इहदा मतलब ये की है कि इंसूलेटर्स वो मटीरियल्स हुंदे है जिन्हां दे विच फ्री इलैक्ट्रॉन्स हुंदे ही नहीं, जे हुंदे तां बहुत ही घट। ठीक है, इहदा मतलब की है? इंसूलेटर वो मटीरियल है जिहदा वैलेंस बैंड पूरी तरह फिल्ड हुंदा है ते कंडक्शन बैंड पूरी तरह एम्प्टी हुंदा है। सो देखो इधर, ये साडे को ये कंडक्शन बैंड है, ये मेरे को की है वैलेंस बैंड। ठीक है, सो वैलेंस बैंड पूरी तरह फिल्ड है ते कंडक्शन बैंड जिहड़ा हैगा पूरी तरह खाली है, ते दोनों च एनर्जी गैप जिहड़ा हैगा बहुत ही ज़्यादा है। मीनस अगर किसी इलैक्ट्रॉन नूं तुसीं फ्री इलैक्ट्रॉन बनाना चाहते हैं तो तुहानूं बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देनी पऊगी, जिहड़ी कि पॉसीबल नहीं है। ठीक है, सो ये कारण हुंदा है किसी इंसूलेटर दे विचों करंट पास नहीं करन दा। क्यों? बिकॉज देयर इज नो फ्री इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन इंसूलेटर। ठीक है, इंसूलेटर का वैलेंस बैंड पूरी तरह भरिया होया ते कंडक्शन बैंड पूरी तरह खाली। ओके, जिहड़ा बैंड गैप हुंदा दोनों च एनर्जी गैप जिहड़ा हुंदा है वो अप्रोक्सीमेटली हुंदा है 5 इलैक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਕੈਨੋਟ ਕੰਡਕਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਗੈਪ ਬਿਟਵੀਨ the valence band and the conduction band is very large। so valence band ਤੇ conduction band ਚ gap ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ free ਹੋਣਾ valence band ਤੋਂ conduction band possible नहीं है। okay, so ਇਸ ਹਿਊਜ ਗੈਪ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਤੇ ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਨਸੂਲੇਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो ये हो गया इंसुलेटर। नैक्सट आ रहा कंडक्टर। सो कंडक्टर तो तुहानूं पता ही है, वो मटीरियल जिहदे विचों करंट पास कर जाता है। सो दैट मीनस उस मटीरियल दे बहुत सारे फ्री इलैक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, इसदा मतलब की है? कंडक्टर एक इहो जिहा मटीरियल हुंदा है जिहदे विच वैलेंस बैंड विच भी इलैक्ट्रॉन्स हुंदे है ते कंडक्शन बैंड विच भी इलैक्ट्रॉन्स हुंदे है। ओके, सो आ है देखो, आ है कंडक्टर, आ है वैलेंस बैंड, ये ब्लैक जिहड़ा हैगा है वाला ये साडे को हैगा है कंडक्शन बैंड। ठीक है, सो दोनों बैंड्स विच देखो कोई भी डिफरेंस नहीं है। जिस तरह ये देखो वैलेंस कंडक्शन बैंड ते वैलेंस बैंड दे विच बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप हैगा, जद कि कंडक्टर च कोई एनर्जी गैप नहीं, बिल्कुल जुड़े हुए एक दूजे नाल। किसी भी टाइम वैलेंस बैंड तो निकल के इलैक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड विच जा सकता है। ठीक है, सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੋਨੇ ਬੈਂਡ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਫਿਲਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕੰਡਕਟਰ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਫਿਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੇ ਬੈਂਡ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ फ्री इलैक्ट्रॉन्स बनाने लई। ओके, सो बहुत सारे फ्री इलैक्ट्रॉन्स होंदे है कंडक्टर दे विच। सो बहुत सारे फ्री इलैक्ट्रॉन्स होणगे मीनस इहदे विचों आसानी नाल करंट पास कर। सो बच्चों नैक्सट साडे कोल आ गया सैमी कंडक्टर। सो सैमी कंडक्टर ਉਹ मटीरियल्स ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਫਿਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਾਲ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? 0 डिग्री ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ। देखो दोबारा सुनो,
0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਫਿਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਐਮਪਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਮਪਟੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਮੀਨਸ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਐਮਪਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਫਿਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਫਿਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ, ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ, ਆਹ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ, ਇਹ ਹੈ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ। ਸੋ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਜੋ ਇਹ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਫਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੀ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ એનર્ਜੀ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਊ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਮੀਨਸ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫ੍ਰੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ એનર્ਜੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਕੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮੀਨਸ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। Okay, so very small amount of energy is required to lift an electron from the valence band to conduction band. So ਆ ਦੇਖੋ ਆਈਸੋਲੇਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਨਸੂਲੇਟਰ। ਦੇਖੋ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ 'ਚ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਬੈਂਡ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੋਂ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਕੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀਜ਼ ਤੇ ਉਤਾਰ ਲਿਓ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ, ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ એનર્ਜੀ ਉਹ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਨਸ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਲੋ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰ, ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਿਲੀਕੋਨ ਐਂਡ ਜਰਮੇਨੀਅਮ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੋ ਇੱਕ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੀਕੋਨ ਦਾ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਮੀਨ ਸਿਲੀਕੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ 1.1 EV। ਲਿਖ ਲਿਓ 1.1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਮਈ 2019 ਤੇ 2018 ਚ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ, ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ ਇਨਸੂਲੇਟਰ, ਕੰਡਕਟਰਸ ਤੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਨੂੰ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਬੈਂਡ ਥਿਊਰੀ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰ, ਕੰਡਕਟਰਸ ਤੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਵੀਡੀਓ।